ودنا الحسنى بحرمتهم يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشان والدرج ربي فانفعنا ببركتهم ودنا الحسنى بحرمتهم يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشان والدرج أهل بيت المصطفى الطهر هم أمان الأرض فالذكر يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشان والدرج وبارك عليه وعلى آله Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walamma nadama al-fikru min dararil awsafil muhammadiyati 'uquda tawajjahtu ila Allah mutawassilan bi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ayaj'ala sa'i fihi mashkura wa fi'li fihi mahmuda wa yaktuba 'amali bil 'amali maqbula وتوجهي بتوجهات الخالصة وصلات الموصولة اللهم يا من إليه تتوجه الآمال وتعود ظافرة على باب جدته تحط الرحال وتغشاها منه الفيوضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحافظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة على بر محبوب لك المخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم ذلك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين عبد المحبوب الخالص الماسوس منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وآل حضرتك اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتقبل منا ما تحررنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجرنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين اللهم إنا لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا
وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل أن تجعل ممن نصر هذا الحبيب وزاره وولاه وظهره وما بركاته وشريف وجهة أولادنا ووالدنا وعلى قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القوي في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وسورا واكشف اللهم كربة المكروبين وقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانصر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيد بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا بالعمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين وختم لنا منك بخير أجمعين وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن منصوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليك لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم والى حضره النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syarrafal alam bimaulidi sayyidi waladi Adam alladzi ja'ala maulidahu bahjatan wa surura wa risalatahu rahmatan wa nura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan u'idduha liqailihi dukhra wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh arfa'ul bariyati qadra. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyil karim war rasulil azim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul habaib al-kurama wa hadratul asatidah al-fudala yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati dan kita cintai para habaib, para anak cucu keturunan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berhadir pada malam hari ini. Mobil khusus yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati orang tua kita, ayahanda kita Abuya Al-Habib Alwi bin Basri As-Segaf, yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati pula orang tua kita Abuya Al-Habib Musa Al-Habsyi, dan yang sama-sama kita muliakan pula tamu kita pada malam hari ini, yaitu Al-Mukarram Al-Habib Muhammad bin Abu Bakar Al-Idrus, pimpinan Majelis Ta'lim Nurun Nubuwah
dan seluruh para habaib yang tidak dapat kita sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan penghormatan kita kepada mereka semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau dan para sahabat dan orang yang mengikut akan mereka dari dulu sekarang hingga hari kiamat kelak. Alhamdulillah pada malam hari ini ulun mewakili sahibul bait atau yang ampun rumah atau yang ampun acara untuk membawakan acara pada malam hari ini. Untuk menyingkat waktu maka ulun akan bacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu ceramah agama, yang ketiga yaitu doa penutup. Untuk memulai acara pada malam hari ini untuk mengambil keberkahan, maka kita mintakan kepada salah seorang daripada habaib syiban kita untuk membacakan tartibul Fatihah. Kepada beliau, wa alaihi falyatafaddal mashkura. Ila hadratin Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Jazakallahu khairal jazaa. Mudah-mudahan dengan pembacaan tartibul Fatihah tadi acara kita pada malam hari ini berjalan dengan lancar dan dipenuhi dengan keberkahan. Memasuki acara yang kedua yaitu ceramah agama yang insyaallah akan disampaikan oleh Ad-Da'i Ilallah Al-Habib Muhammad bin Abu Bakar Idrus, pimpinan Majelis Ta'lim Nurun Nubuwah. Kepada para jamaah yang hadir pada malam hari ini, laki-laki maupun perempuan, min fadlikum, ulun meminta tolong kepada pian berataan yang berisi HP, tolong masukkan HP-nya ke dalam kantong dulu. Jangan akan simak bujur-bujur ceramahnya. Maulid sudah jadi kita budak HP, jadi tolong ceramah jangan budak HP lagi. Waktu dan tempat kepada yang mulia Al-Habib Muhammad bin Abu Bakar Idrus kami persilahkan, wa alaihi falyatafaddal mashkura. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad. Dusturukum ya ahlad darak wa ya ahlal batin wa ya ahlan naubah wa ya ahlan nur. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata ala al khair wa ibtigha wajhillahu mardatih wa qurbih wa dhawbih subhanahu wa ta'ala. Amma ba'd. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, siyadatul habaib al-kurama wal asatir al-fudula, ta'anallah bituli hayatihim syarifah. Sama-sama kita muliakan dan kita hormati para habaib asbatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, anak cucu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istimewanya kepada ayahanda Buya Al-Habib Alawi bin Basri As-Saggaf wal Habib Al-Khal Musa Al-Habsyi wa jami'al habaib dan seluruh habaib yang lain yang tidak disebutkan satu persatu, namun insya Allah sedikit pun tidak mengurangkan rasa ta'zim
dan penghormatan kepada mereka semua, guru-guru agama, tokoh-tokoh agama, para alim ulama, para asatidz, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang penuh berkah ini kita bersama-sama dianugerahkan oleh Allah untuk bisa berkumpul, bermuajahah dan bersilaturahim bersama para habaib kita dan ulama kita dalam rangka satu tujuan dan satu niat, yaitu menghadiri majelis Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana tadi sudah kita baca dan kita simak bersama-sama riwayat-riwayat yang termaktub di dalam kitab Maulid Simtud Duror karangan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, disertai dengan pembacaan syair-syair pujian kepada Nabi SAW, yang kesemuanya itu merupakan isi ritual dari perayaan dan peringatan Maulid yang kita adakan pada malam hari ini. Salawat dan salam dari awal kita duduk di dalam majelis ini dan insya Allah sampai akhir kita mengakhiri majelis ini, senantiasa kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya dan para pengikut mereka sampai hari kiamat nanti. Para hadirin hadirat rahimakumullah, tersebut dalam sebuah hadis Nabi menyebutkan, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Kata Nabi, setiap umatku itu yadkhulunal jannah, akan memasuki surganya Allah, illa man aba, kecuali mereka yang enggan. Qalu wa man aba ya Rasulullah. Kemudian para sahabat bertanya, siapa orang yang masuk golongan orang-orang yang enggan untuk masuk surga itu, wahai Rasulullah? Gala, Nabi menyebutkan, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa orang yang taat kepadaku, siapa orang yang mau mentaati aku, dakhalal jannah, maka ketaatannya itu menjadi asbab menghantarkan dia masuk ke dalam surganya Allah. Wa man asani, dan siapa orang yang melanggar perintahku, melanggar aturan yang aku bawa dari Allah Subhanahu wa ta'ala, faqad aba, maka orang tersebut sungguh telah enggan untuk dihantarkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam konteks hadis ini Nabi memaparkan dan menjelaskan bahwa umatnya itu pasti akan masuk ke dalam surga, terlepas dia punya permasalahan terlebih dahulu sehingga dicuci umpamanya di dalam neraka, kemudian diangkat, dimasukkan kembali ke dalam surga, atau apapun asbab yang lainnya. Ilaman aba, kecuali ada orang yang memang enggan untuk masuk ke dalam surga. Orang-orang yang enggan ini disebutkan oleh Nabi, waman asani faqad aba. Orang yang bermaksiat kepadaku, sungguh ia telah enggan masuk ke dalam surganya Allah. Jadi yang dimaksud bermaksiat kepada Nabi di sini masuk pula kategori orang-orang yang menyakiti Nabi. Orang-orang yang menyakiti Nabi dengan sebuah perbuatan yang sifatnya menghinakan kehormatan Nabi. Nah, baru-baru ini kita mendengar dan kita dihebohkan dengan seorang kafir yang notabene presiden Prancis, yang ia sangat mendukung
dan sangat mengapresiasi orang-orang yang membuat karikatur Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Bahkan dikecam oleh seluruh dunia Islam. Namun tetap inya kada mundur, namun inya tetap menantang bahwa nang digawinya itu adalah bujur dan yang dikerjakannya itu adalah sebuah ekspresi kebebasan. Hadirin hadirat rahimakumullah, sebagai seorang yang beriman, yang mencintai nabinya, tentunya kita tidak ingin nabi kita itu dihina. Terlepas perbuatan kita ini baik atau buruk, jelek atau termasuk orang ahli maksiat, yang namanya orang beriman dan masih ada benih cinta kepada Nabi Muhammad, tentunya kita tidak ingin nabi kita dihina. Cuma yang anehnya, kadang-kadang di segelintiran kita umat Islam yang katanya berilmu, ujar alim, labelnya ustadz, kadang-kadang memimpin ormas Islam. Yang anehnya dan lucunya, malah bukannya membela nabinya, justru mengecam orang yang membela nabi. Ini kan aneh. Kita umat Islam marah ketika nabi kita dianggap dilecehkan. Lah terus ada makhluk-makhluk yang produk gagal ini berada di tengah-tengah komunitas yang katanya alim, ini mengecam orang-orang yang membela nabi. Ini kan lucu katanya. Mestinya kalau ia tidak sependapat dengan orang-orang yang membela nabi dengan cara yang tidak sesuai dengan pemahamannya dia, semestinya dan seyogianya ia diam. Itu semestinya. Nah ini kan gak ada. Kita yang membela nabi, kita dengan sungguh-sungguh ingin menjaga kehormatan nabi, ini makhluk ini datang ialah mengecam orang yang membela nabi. Jauh inya membela nabi dan menjaga kehormatan nabi, justru malah mengecam orang yang membela nabi. Maka sama dengannya secara tidak langsung ini orang mendukung orang yang menghina nabi. Nah, apa kaitannya cerita ini dengan pembahasan hadis kita tadi? Ini termasuk kategori waman asoni faqad aba. Ini orang enggan, terang-terangan enggan masuk ke dalam surga melewati tangan mulia Nabi SAW. Nah, mestinya kan kita memahami konsep ini, sehingga tidak ada lagi di masyarakat kita atau di tengah-tengah umat ini tidak memahami betul-betul bagaimana kemuliaan dan kedudukan Nabi SAW bagi kita umat Islam. Nabi ini kalau diistilahkan, tapi sebenarnya Nabi itu tidak ada perbandingannya. Cuman ini sekedar tagribul afham untuk mendekatkan kefahaman kita agar bahwasanya kita mengetahui dan mengenali kedudukan Nabi SAW. Kalau nafas itu penentu hidup dan matinya seorang makhluk hidup, maka Nabi ini melebihi kedudukan nafas. Beliau bukan sebatas hanya penentu mati dan hidupnya seorang makhluk ini, tetapi juga menjadi barometer dan penentu keselamatan seorang makhluk ini, entah itu di dunia, lebih-lebih di akhirat. Kalau nafas hanya sebatas penentu kehidupan kita di dunia ini, bila berhenti nafas, habis sudah hidup kita. Tetapi kalau Nabi lebih daripada itu, beliau menjadi penentu dan barometer ukuran selamatnya kita di dunia ini, yang menjadi asbab selamatnya nanti di akhirat kelak. Ini kedudukan Nabi. Jadi kalau kita hendak tahu bagaimana seseorang itu menyikapi kedudukan Nabi, lihat bagaimana ketika nabinya dihina, itulah kedudukannya
di mata Nabi. Dan bagaimana ketika Nabi itu dilecehkan, semarah apa ia, maka begitulah kedudukan Nabi pada dirinya. Kalau kita bepander urusan akhlak Nabi, seberatan orang mengisahkan akhlak Nabi. Nabi itu begini, murah senyum. Nabi itu begini, jalannya begini. Semua orang yang berceramah kadang-kadang akan mengisahkan akhlak Nabi. Seberatan mengisahkan tentang bagaimana dermawannya Nabi, bagaimana pemurahnya Nabi, bagaimana wanginya batang tubuh Nabi, bagaimana perlakuan Nabi terhadap sahabatnya, terhadap istrinya, terhadap umatnya. Semua orang menceritakan itu. Tapi apakah ketika orang yang menceritakan Nabi, sosok Nabi seperti itu, dinyatakan dirinya itu mencintai? Nanti dulu. Kurangi sedikit volumenya. Jangan dikocek-kocek itu nah. Kenanya bila panas tuh nyaring aja kena. Jangan kocek-kocek. Sudah. Jangan kocek lagi. Cukup. Sebagaimana contoh, kita inilah kepada cinta atau sayang lawan bini kita. Bini kita tuh bunga umpamanya. Kita kisahkan apa itu? Tinggi semampai, putih, alisnya itu berbentuk seperti huruf nun, bibirnya misalnya seperti itu. Apakah itu menjadi ukuran bahwa kita benar-benar mahabbah dan cinta secara hakiki kepada istri kita? Belum. Kena bilanya ada lelakian yang mengganggu bini kita, kayak apa respon cemburu kita? Di situ bukti cinta kita. Kalau ketika bini kita diganggu oleh lakian yang bukan mahram, ngelapor lawan kita, kepadah lawan kita, lalu ujar kita, sudah ada apa-apa mungkin salah ikam, itu tanda bahwa ini ada cinta. Itu tanda yang paling mendasar bahwa ini ada cinta. Kalau ini cintanya pasti cemburu. Terlepas yang salah bininya kah atau yang salah orang ketiga kah, nanti dulu itu tanda bahwa orang tersebut mencintai kepada istrinya. Begitu pula kepada Nabi SAW. Ente jangan terpengaruh dengan kalimat orang-orang. Malah marah boleh, tetapi ekspresinya harus diatur dong sesuai dengan Nabi. Ukuran marah itu tidak ada bisa diatur. Sebagaimana ukuran rasa cinta tidak ada bisa diatur. Ente mencintai Nabi sehingga kecintaan ente menjadi buta, tidak bisa dikontrol. Sebagaimana begitu pula marah. Yang penting pertanyaannya, sumber marahnya dari mana? Itu aja. Kalau marah dari nafsu, ini yang tidak benar. Tapi kalau marah karena Allah, ini baru benar. Min awthaqi urul iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah, kata Nabi. Di antara tanda kuatnya ikatan iman seseorang adalah ia cinta dasarnya karena Allah, ia marah atau benci dasarnya pun karena Allah. Nah, yang kita perlu cari sumbernya, ente marah karena Allah atau bukan, itu aja. Masalah ekspresinya dengan memboikot, ekspresinya dengan membunuh, ekspresinya dengan menggorok, itu ekspresi relatif, orang mau menilai itu benar atau tidak. Ini kan kadang-kadang ya ini, makanya akhir zaman ini antara hak dan batil itu repot dibedakan. Yang mana hak, yang mana batil. Kadang-kadang batil dinyatakan sikapnya oleh orang yang beragama. Kadang-kadang yang hak dinyatakan sikapnya oleh orang yang awam. Ini akhirnya membingungkan. Contoh tidak usah jauh-jauh. Orang sambil baca qasidah sambil rokokan. Baca qasidah kayak tadi kita baca maulid sambil rokokan. Jadi kita kan beradab itu. Syekh Fulan bin Fulan bang, alim lagi berokoknya sambil maulid. Jadi kan lucu. Hal yang salah itu kadang-kadang dijadikan barometer kepada seorang syekh. Jadi kalau syekh tersebut, yang alim tersebut makan tahi, kan makan tahi juga. Ya harus dilihat dong ayo ikhwan. Kalau yang kita contoh ini benar, uswah hasanah, silahkan. Dan uswah hasanah bukan hanya berpatokan kepada orang yang alim.
Mau orangnya goblok, kalau dia uswah hasanah ikuti dong. Ya kan? Yang namanya jelek bukan uswah hasanah tapi uswah sayyi'ah, mau dia alim jangan diikuti. Nah ini yang terjadi di masyarakat kita. Apa? Kebodohan. Ini kebodohan ini namanya. Sehingga orang-orang kebingungan saat ini. Mau marah takut. Kenapa? Nabi tidak pernah marah, kan tolol. Oh Nabi itu kalau dihina tidak pernah marah. Itu beliau sendiri. Ayo ikhwan, beliau dihina, beliau sendiri tidak marah untuk dirinya. Kalau kita semestinya marah, bukan ngikut beliau. Yang sabar ketika diri beliau dihina, kita mesti marah. Kenapa? Karena sosok beliau itu bukan hanya sosok kawan saja, tapi beliau itu simbol akidah kita. Ente kada beriman, kafir lawan sidin. Ketika simbol iman ente dihina, berarti simbol kehidupan dan keselamatan ente dunia sampai akhirat sedang diragukan oleh orang lain. Ini berbahaya terhadap akidah ente. Wajib ente marah. Nah kalau ingin mengikut Nabi, Nabi ketika dihina tidak marah, ketika diri ente dihina, ketika pribadi ente dilecehkan, ketika pribadi ente direndahkan, ini ente sabar karena mutaba'ah kepada Nabi, iqtidaan bin Nabi. Jangan ketika Nabi dihina, Allah dihina, Nabi dilecehkan, Allah dilecehkan, Quran dilecehkan, ente sabar. Kebalik, tolol sabarnya. Ya kan, terbalik. Bukan tempatnya sabar ketika itu. Ini harus disampaikan ini, supaya kita mengerti. Kadang-kadang plesetan-plesetan di dalam pembahasan ilmiah ini menjadi bahan bagi orang awam, sehingga sulit saat ini Habib. Sulit saat ini kita mencari orang yang marah ketika nabinya dihina. Malah yang lucu kadang-kadang kiainya sendiri, atau mungkin maaf oknum-oknum habaibnya sendiri yang mengajak kepada umat untuk sabar ketika nabinya dihina. Semestinya dia sebagai seorang figur harus mengarahkan kepada umat. Saya tidak mengatakan bahwa seorang figur itu harus memprovokasi umat, tidak, tapi setidaknya menerangkan. Semestinya kita marah, tapi cara marah kita seperti ini menurut aturan, mestinya kayak gitu. Nah, jadi kayak apa? Untuk apa dong kita bulan Maulid ini saat ini menceritakan ingin menumbuhkan rasa cinta kepada Nabi, sedangkan pembuktian cinta kepada Nabi yang jelas-jelas di hadapan mata tidak berlaku? Iyalah, kada usah kita berpander, saya siap meneteskan darah sampai tetes darah yang terakhir untuk berkorban kepada Nabi. Kalau untuk marah aja ketika Nabi dihina kita kada kau marah, hendak meneteskan darah sampai tetes darah yang terakhir, mimpi ente siang bolong. Mimpi. Nah itu yang disebut dengan konteks hadis Nabi tadi, waman asani faqad aba. Siapa orang yang bermaksiat kepada aku, sungguh ia adalah enggan untuk masuk ke dalam surga. Dan kita ini rupanya kada pernah terkaji sejarah Nabi itu marah. Ketujuh, membaca akhlak Nabi yang baik-baik saja. Coba baca juga akhlak Nabi yang sidin tegas, akhlak Nabi yang sidin keras di medan perang, itu dibaca supaya rata semua. Yalah, kalau dibaca separuh-separuh itu sama seperti orang yang mendengar seorang penceramah mengatakan mencuri salam baik, waktu mendengar antara guring dan jaga. Jadi pendengaran mencuri ayam baik. Ini enak kayak di majelis ini. Nah aku baca nama kayaknya guring orangnya separuh-separuh antara guring dan jaga. Jar aku mencuri salam baik. Rupanya terdengar pas terhilang-hilang, latih hilang terbangun sedikit. Pendengaran salam tuh ayam, mencuri ayam baik, boleh ke kampung, habis ayam tetangga, ayam orang. Maka siang-siang bolongnya mengambil, maling jurang, kan apa-apa, karena ujar Habib Muhammad Mungkur mencuri ayam baik. Nah ini nama ngaji separuh-separuh tuh ya kayak ini. Yalah, seakan-akan Nabi itu tidak pernah marah, seakan-akan Nabi itu tidak pernah tegas, seakan-akan Nabi itu tidak pernah keras. Nabi punya porsi, Nabi ini uswah bagi kita.
Setiap perilaku tuh ada pada Nabi. Marah itu sifat manusia. Marah seperti apa yang dicontohkan oleh Nabi? Oh, marah seperti ini. Keras termasuk juga sifat manusia. Tapi keras seperti apa yang layak kita tiru dan kita jadikan barometer? Oh, keras seperti Nabi. Tegas, itu tegas adalah sifat manusia. Tegas seperti apa yang layak kita contoh dan kita tiru? Tegas seperti Nabi. Lemah lembut, itu adalah sifat manusia. Lemah lembut seperti apa yang patut kita contoh dan kita tiru? Lemah lembutnya Nabi. Makanya disebutkan di Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ente menafsirkan ini, jangan ente maksud uswah hasanah ini lemah lembut doang. Semua aspek Nabi menguasai. Ente mau keras? Seperti apa keras Nabi? Lihat waktu di medan perang. Nabi keras, tidak ada toleransi. Kenapa? Karena sedang mempertahankan akidah dan keimanan. Kemudian uswah hasanah, tegas. Nabi tegas. Kapan Nabi tegas? Ketika hisbah Nabi. Apa itu hisbah? Penegakan hukum. Itu harus tegas. Apa isinya hisbah? Amar ma'ruf, nahi mungkar. Kalau bahasa kita, penegakan hukum harus tegas, tidak memandang bulu. Mau anaknya, mau keluarganya, apakah lagi bukan anak, bukan keluarganya. Bahkan Nabi menyebutkan apa? Lau anna Fatimah binta Muhammad sarakat lagata'tu yadaha, atau kama qala Nabi. Jikalau Fatimah binta Muhammad, anakku ini Fatimah sarakat, ia mencuri, lagata'tu yadaha binafsi, niscaya aku sendiri yang akan memotong tangannya. Ini bukti ketegasan Nabi di dalam penegakan hukum. Jangan ente pandang lembut tok. Ya ini akhirnya pelemahan akidah terhadap umat. Karena tidak semua orang itu lembut. Ente suruh anak lembut, anak memang penyari, kan mau apa? Karena kawah, istilahnya. Ada yang disuruh keras, memang orangnya lembut, tidak bisa. Jadi semua aspek Nabi menguasai. Ente sebagai orang yang lembut, contoh kelembutan Nabi. Ente sebagai orang yang keras, contoh kerasnya Nabi. Ente sebagai orang yang tegas, contoh tegasnya Nabi. Ente sebagai orang yang punya profesi sebagai ulama, contoh keulamaan Nabi. Ente mempunyai profesi sebagai orang penegak hukum, contohlah bagaimana Nabi menegakkan hukum. Ente sebagai seorang pegawai yang mengabdi kepada negara, contohlah kepada Nabi bagaimana Nabi mengajarkan seorang pengabdi negara untuk amanah terhadap negaranya. Semuanya uswatun hasanah, suri teladan yang baik. Liman kana yarjullah wal yaumal akhir, bagi orang-orang yang berharap Allah dan hari akhir. Maksudnya orang-orang yang beriman, yang berharap keselamatan nanti kepada Allah, sehingga di hari akhir ia dalam keadaan selamat. Contoh kepada Nabi. Jangan Nabi hanya diceritakan lemah lembutnya saja. Iya, itu sangat bagus. Ulun kada memadahkan orang yang mengisahkan itu kada bagus. Sangat bagus. Tetapi harus seimbang. Sebagaimana amar ma'ruf harus seimbang dong. Nahi mungkarnya ada. Ya kan? Sebagaimana kita makan harus seimbang dong. Ada minumnya. Kulu washrobu, adalah di Al-Quran untuk ada berdampingan. Kulu tok, makan tok, terada nambah minum-minuman karena ialah waja'alna lailal libasa, waja'alna nahara ma'asa, malam guring, siang begawi. Guring aja bungul akhirnya, kebanyakan guring. Ya, begawi aja kada ada begaguringan, stres. Ya, panas kepala. Seimbang. Waja'alna lailal libasa, waja'alna nahara ma'asya. Malam istirahat, siang silahkan beraktivitas. Ya kan? Kulu washrobu, makan silahkan. Washrobu, minum. Wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Ajib, adem, seimbang. Begitulah keadilan Allah. Begitulah kita memahami konsep agama, harus seimbang. Jangan lembut, tidak ada ketegasan sama sekali. Seakan-akan orang yang tegas itu salah, orang yang keras itu salah, orang yang benar-benar mengajarkan kepada umat dengan ketegasan itu salah. Semua itu sama ya ikhwan. Yang salah tuh ente merasa paling benar, orang lain salah, itu yang salah.
Ente meyakini punya ente benar, silahkan. Ente meyakini guru ente bagus, silahkan. Tapi ingat, jangan memadahkan guru orang sesat. Jangan memadahkan ajaran orang lain sesat. Ini kan kadang-kadang kita nih egois. Kita merasa kita paling bijak, orang lain tidak bijak. Berarti kamu jangan ambisi surga. Banyak mana gak ambisi saham? Sehingga kau bola kaplingan surga seorang? Lo kata. Yalah, konsep boleh berbeda. Ada yang konsep tegas, keras, seperti imam besar Hai Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab hafizahullah ta'ala wara'ah. Kemudian ada konsep lemah lembut seperti Hai Umar bin Muhammad bin Hafidh bin Syekh Abu Bakar bin Salim hafizahullah ta'ala wara'ah. Sama satu tujuan, konsepnya berbeda, maksudnya, tujuannya, dan titik akhirnya pun sama, mengarahkan umat ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga di dalam Islam itu, medan Islam, medan juang Islam itu ada dibagi tiga. Ada dakwah, ada hizbah, ada jihad. Dakwah mengajak kepada Allah dengan cara lemah lembut dan al-akhlaqul karimah, budi pekerti, perangai yang luhur, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi. Hizbah, penegakan hukum dengan tegas dan cerdas. Isinya amar ma'ruf nahi munkar. Ada jihad, jihad memerangi orang-orang kafir yang menyerang akidah kita, yang menyerang secara fisik kepada umat Islam. Menyerangnya tersebut dalam rangka karena sebab perbedaan agama. Ini harus keras, ini harus keras dan cermat. Ini diajarkan dalam Islam yang demikian. Sehingga apabila tiga konsep ini terjadi di dalam kehidupan kita, sempurnalah yang disebut uswah hasanah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, begitu kita memahami, mengenal tadi. Kalau kita kada mengenal konsep-konsep ini, bagaimana akan tumbuh rasa cinta kepada Nabi? Jadi ukurannya itu tadi, marahnya kita itu termasuk ukuran ketika Nabi kita dihina. Kita kada berharap Nabi kita itu dihina. Tetapi ketika ada penghinaan tersebut, sudah seyogianya dan sepantasnya rasa marah itu timbul sebagai bentuk ekspresi keimanan dan kecintaan kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun di balik hikmah ini, nah ini baru hikmah. Kenapa yang demikian ini terjadi? Ini teguran buat kita. Ialah tadzkir wa tahdhir. Peringatan dan teguran buat kita. Tanbih. Ya, peringatan keras kepada kita agar kita sungguh-sungguh dan benar-benar mencontohkan akhlak Nabi. Jangan main-main dalam urusan agama. Ini kita nih ketuju mengikut gaya orang kafir. Ya wajar, akhirnya orang kafir menghinakan Nabi kita. Kita senang berkiblat kepada orang-orang kafir. Perilaku kita senang mencontoh orang kafir. Idola kita, idolanya orang kafir. Wajar kalau seandainya orang-orang kafir, musuh-musuh Islam menghinakan Nabi kita, karena kita sendiri tidak mengidolakan Nabi kita. Ini hikmah, teguran bagi kita. Ayo coba, siapa saat ini yang benar-benar mengidolakan Nabinya? Yang sungguh-sungguh dia menjadikan Nabinya itu satu-satunya dan paling penting dalam kehidupannya. Tidak ada yang lebih penting lagi melebihi Nabinya. Siapa saat ini? Pemuda-pemuda kita lihat ambruknya, bobroknya moral mereka. Apalagi pemudi-pemudinya, gila-gilaan bila melihat K-pop. Itu apa ngarannya itu? Hah? TikTok segala macam di pinggir jalan kayak orang gila, di muka jamban, di atas jembatan. Itu loh. Yang kadang bertiktoknya berjilbab, kurangnya kadang bertiktoknya itu tadi berkopiah. Ya wajar ayo ikhwan. Kenapa orang-orang itu menghina Nabi kita? Karena perilaku kita juga sebenarnya ini. Ini hikmah kenapa Allah kasih ujian besar seperti ini kepada kita umat Islam. Sehingga kita bisa mengintrospeksi diri kita, bahwa selama ini kita sudah jauh daripada ajaran murni Nabi Muhammad SAW. Kembali sekarang sudah ke ajaran tersebut. Bukan berarti kembali ke ajaran tersebut kita ini berarti di atas sejadah aja kah, di masjid aja kah, berkopiahan, berselendangan aja kah, bermajlisan aja kah, ada. Kembali ke ajaran Nabi itu maksudnya aspek kehidupan kita itu jangan lepas daripada rel yang diajarkan oleh Nabi.
Kayak apa dalam rumah tangga mendidik anak, ya apa dalam rumah tangga kita mengatur tarbiyah kepada istri kita, bagaimana kita mengatur kehidupan kita mencari nafkah sesuai dengan mencari nafkahnya Nabi. Kita menjadi seorang pemimpin, jadilah pemimpin sebagaimana pemimpinnya Nabi. Kita menjadi seorang ulama, jadilah ulama sebagaimana keulamaannya Nabi. Kita menjadi seorang rakyat, jadilah seorang rakyat sebagaimana Nabi menjadi seorang rakyat. Contoh aspek kehidupan Nabi itu, sehingga hidup di dalam rumah tangga kita kehidupan dan tarbiyah Nabi Muhammad SAW itu baru mencontoh. Bila ada tontonan-tontonan yang ada pas kita takur, nah ini kadang mencontohkan akhlak Nabi, tontonan ini mengganggu akidah, tontonan ini tidak sesuai dengan ajaran dan adat istiadat kita sebagai umat Nabi. Begitu diajarkan. Jangan kita malah bangga. Anak bisa apa sudah, oh bisa menyanyi Happy Birthday to you, bangga. Ulang tahun tiup-tiup lilin, ujar panggo majlisan di rumah. Orangnya mau majlisan di rumah, giliran ulang tahun tiup-tiup lilin, Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday, Happy Birthday, Happy Birthday to you. Orangnya mau majlisan di rumah, mau rutin juga hadir di majelis, tapi giliran ulang tahun bertiup lilin. Nah kan ini kan lucu korelasinya tuh antara orangnya mau majlisan dengan inya meniup lilin. Hal-hal kecil seperti ini loh kadang-kadang kita lalai. Pernah ada dicontohkan oleh Nabi. Ada ritualnya tersebut ada mengandung tasyabuh kadang, menyerupai kadang kepada orang kafir. Mestinya kan dipertimbangkan. Oh ini Nabi seperti ini kadang. Ini mengandung hal-hal yang mencontoh orang kafir kadang. Mestinya kan kayak itu. Berapa banyak kita nih keluarga-keluarga muslim, tetapi rumahnya tuh kosong daripada ruh dan makna mutabaah mengikut kepada ajaran Nabi. Muslim. Bahkan kadang-kadang orang tuanya adalah termasuk orang-orang yang taat kepada ajaran Islam, tetapi rumahnya kosong dari ruh dan makna tarbiyah Nabi Muhammad. Kosong. Istrinya kadang-kadang berjilbab, kadang nutup aurat. Ketika ada yang bukan mahramnya dilembut-lembutkan. Weh, mainlah tarbiyah Nabi Muhammad. Padahal orangnya ke majelis, hadir dalam majelis rutin. Ya, dengan gayanya dan kemewahannya. Nah inilah yang disebut orang yang belajar tapi kada bermakna ilmunya itu tadi. Jadi bagaimana mungkin saat ini izzatul Islam ta'lu, bagaimana mungkin kejayaan Islam saat ini akan cemerlang dan tinggi ketika orang-orang yang mengaku mengikut Nabi Muhammad tidak sungguh-sungguh berusaha merubah keadaannya menjadi lebih baik dengan benar-benar mengikut ajaran Nabi Muhammad. Kita memang karena kawan secara 100%, oke, tidak bisa secara 100%. Namun setidaknya hal-hal kecil lah dicontohkan. Minimal coba kita lihat, itu ajaran yang bagus. Kadang di depan jamban ditulis doa masuk WC, doa keluar WC. Hal-hal kecil seperti ini ajaran Nabi Muhammad. Kadang ditulis di depan hendaknya di antara adab masuk WC menutup kepala bagi laki-laki maupun perempuan. Jangan berbicara di dalam WC, kemudian tidak membuka auratnya kecuali sudah di dalam WC, dengan membaca doa dengan kaki kirinya masuk ke dalam WC dengan doanya, ketika keluar dengan kaki kanannya dengan doanya. Hal-hal kecil begini adalah ajaran Nabi Muhammad. Ini sudah mulai hilang. Entah kok nih nang tua-tua atau kadang-kadang bisa masuk ke kanan sama ke WC. Dia kan? Bisa lagi? Bisa? Iya pasti. Kenapa? Karena kita kadang-kadang menyadari itu. Masuk ke dalam masjid, hal-hal kecil hari Jumat bisa batis kiri, melapas sandal semestinya batis kiri, batis kanan. Masuk ke dalam masjid, batis kiri. Keluar daripada masjid, batis kanan. Kecil-kecil yang seperti ini nah banyak pada tegawi kita. Memang mulai yang kecil yang seperti ini dulu yang kita tumbuhkan di dalam keluarga kita. Yalah, kepada anak-anak kita makan pakai tangan kanan dengan bismillah,
Bagaimana contoh cara makan Nabi yang kecil-kecil seperti ini dulu. Aduh saking gara-gara nang level nang begini. Yang kecil terlebih dulu aja. Dan bisa jauh-jauh ya lebih. Siwak nih Pak. Ada min sunnah Nabi. Min sunnah Nabi. Ini pun kadang-kadang kita kan tegawi. Ada siwak nang 2 tahun, 3 tahun hiram halus nang kayak ini. Berikit di tasbih kancak di masjid, bergantian berapa ribu muntung itu nama gisiknya. Makruh ya ikhwan. Hal-hal yang kecil kayak ini. Yalah ditradisikan, dibiasakan. Ditradisikan, dibiasakan. Man syabba ala syai'in syabba alaih, kata ulama. Siapa yang berusaha mengadat istiadatkan dan mentradisikan sebuah sesuatu, syabba alaih, maka ia akan terbiasa. Kalau tidak dicoba dari sekarang, kapan lagi mau nunggu sakratul maut datang hanya ente menggawi sunnah? Dan sunnah itu bukan sebatas yang besar, yang kecil dulu. Bagaimana mungkin Anda akan mengerjakan dan melakonkan sunnah-sunnah yang besar kalau sunnah-sunnah yang kecil pun Anda tinggalkan? Jangan berharap Anda akan mendapatkan keberkahan sir baginda Nabi Muhammad dalam rumah tangga Anda ketika sunnah-sunnah yang kecil Anda tinggalkan. Ini mungkin di antara ukubah yang Allah Ta'ala turunkan kepada kita ketika banyaknya umat Nabi Muhammad sudah meninggalkan sunnah nabinya walaupun yang kecil. Anda tahu orang-orang Yahudi itu kenapa? Terobosan-terobosan dan pemikirannya lebih maju daripada umat Islam. Kenapa? Karena mereka banyak mencuri sunnah umat Islam yang ditinggalkan oleh umat Islam. Itu orang di Israel tidak mengkonsumsi bahan-bahan pokok kecuali kurma, zaitun, madu. Ini konsep-konsep ini adalah punya Islam. Dan kita ada. Kita ada mau itu. Madu jarang kita. Kurma jarang, zaitun jarang. Dan kita makan yang lain-lain daripada itu. Ada level kalau madu-madu. Mereka ini konsumsinya itu madu, zaitun, kurma. Kenapa? Karena mereka meneliti. Kenapa nabinya orang Islam tuh senang makan kurma, senang makan madu. Di dalam pemikiran orang Yahudi itu pasti sudah terbesit bahwa tidak mungkin madu atau kurma atau zaitun ini tidak memiliki keistimewaan sehingga dikonsumsi oleh nabinya. Begitu pula contoh misalnya minyak wangi. Kenapa Rasulullah tuh sangat senang minyak wangi? Bahkan batang tubuhnya itu wangi sebelum beliau memakai minyak wangi. Apalagi dalam riwayat Syama'il disebutkan kebanyakan uang Rasulullah itu dibelikan oleh beliau kepada minyak wangi. Jadi minyak wangi Rasulullah itu macam-macam. Ini kan tidak mungkin tidak mengandung hikmah. Oh ternyata Imam Syafi'i menyebutkan man taba rihuhu zada aqluhu. Siapa orang yang senang penciumannya itu ialah yang ia cium itu selalu yang wangi-wangi, itu akan menambahkan kecerdasan dan kejeniusan akalnya. Sehingga orang-orang barat membuat parfum yang mengganggu konsentrasi kecerdasan kita, sedangkan orang barat sendiri menghirup parfum yang menambahkan kecerdasan mereka. Kita tertipu di sini. Kalah kita kemajuan dengan mereka. Mereka itu dahulu di masa kejayaan umat Islam meneliti kenapa umat Islam ini lebih maju ketimbang mereka. Alasan pertama, umat Islam tidak meninggalkan konsep Al-Quran dan tidak meninggalkan konsep-konsep sunnah Nabi yang diajarkan Nabi-Nya kepada umatnya. Mereka sungguh-sungguh berpegang teguh kepada sunnah Nabi-Nya. Lalu pemikiran-pemikiran tersebut setelah mereka pikirkan ternyata seperti itu kejayaan umat Islam, maka mereka berupaya sampai detik ini memerangi umat Islam agar umat Islam jauh dan melupakan ajaran Islam yang sesungguhnya. Makanya ternyata di antara proyek mereka berhasil. Buktinya mereka menjauhkan kita daripada Nabi kita. Ketika Nabi kita dihina, banyak di antara kita nang kada sare.
Itu bukti bahwa mereka telah menjauhkan kita dari Nabi kita. Sadar nggak kita itu? Coba. Kalau kita sadar bahwa kita ini sedang ditipu dan masuk dalam lingkaran proyek mereka yang ingin menjauhkan kita daripada konsep agama. Itu waktu dulu Ahok menghina surah Al-Maidah. Banyak orang Islam yang membela Ahok. Itu berhasil, berarti proyek mereka menjauhkan kita daripada agama. Mereka ingin tahu sejauh dan sebesar apa rasa cemburu kita terhadap ayat Allah. Ini Quran ayo ikhwan. Ini kamu kada membela Quran, kada usah betalkin lagi bilanya mati. Apa yang disebutkan ketika talqin waktu mati itu? Wal Qur'anu imami, dan Al-Qur'an itu imamku, fa idza ja'akal malakanil muwakkalan bik wa bi amsalik min ummati sayyidina Muhammad fala taqul lahum fala yuz'ijak wa la yar'abak fa innahuma khalqun min khalqillahi azza wa jalla kama anta khalqun min khalqi fa idza atayaka wa ajlasaka wa qala lak man rabbuk wa man nabiyyuk wa man dinuk wa man qiblatuk wa man ikhwanuk faqul lahum bilisanin tariq bila khaufin wala faza Allahu rabbi wa Muhammadun nabiyyi wal Qur'anu imami. Al-Qur'an imamku. Realitanya ketika Quran kita dilecehkan, yang melecehkan pun orang kafir, kita kada sarek. Jadi kada usah kita bepadah Quran itu imam kita. Dan cucuk jadi imam kita orang kafir yang menghina itu tadi. Itu contoh. Itu realita dan fakta ya ikhwan. Ternyata kita sudah dijauhkan daripada ajaran murni Islam. Memadahkan aja lah, memadahkan aja supaya bisa dimengerti dan dipahami dan bisa disadari. Silahkan renungkan masing-masing ketika pulang ke rumah. Bujur kah? Kada. Mau kada bujur itu bisa diamalkan dan bisa didengarkan. Kalau yang bujur kita gaui sama-sama, kita introspeksi diri bahwa selama ini kita telah dijauhkan daripada ajaran Islam. Nah itulah hikmahnya. Kenapa para ulama-ulama kita terdahulu setiap bulan Rabiul Awal itu mengadakan peringatan dan perayaan Maulid. Ya setidaknya sekurang-kurangnya perputaran zaman yang kadang-kadang selama 11 bulan melalaikan kita daripada Allah dan melalaikan kita daripada baginda Nabi. Di bulan Rabiul Awal ini serpihan-serpihan pecahan-pecahan kelalaian kita itu disatukan kembali sehingga kita bisa mengingat kembali. Oh, selama 11 bulan ini aku lupa kepada Nabi. Selama 11 bulan ini aku jauh daripada tarbiyah Nabi. Selama 11 bulan ini aku jauh daripada ajaran murni Nabi Muhammad dalam keluargaku. Selama ini aku sudah meninggalkan sunnah-sunnah yang kecil. Dari sini kita menyadari ya ikhwan. Ini hikmah kenapa para ulama kita mengadakan peringatan dan perayaan Maulid. Jazahumullahu khairan katsira. Allah balaskan ulama-ulama kita terdahulu yang sudah berinisiatif, ialah punya terobosan agar meninggalkan warisan-warisan mulia kepada anak cucunya sesudah mereka. Yang mana kita ini berada di akhir zaman, kondisi kita gonjang-ganjing, kondisi yang dimana ketika orang berada di akhir zaman itu mau tidak mau ia akan bermaksiat. Itulah yang disebut dengan zaman fitnah. Apa itu zaman fitnah? Zaman yang orang itu tidak bisa lepas daripada bermaksiat. Sadar tidak sadar, mau tidak mau, ia harus bermaksiat ketika berada di zaman itu. Itulah yang disebut dengan zaman fitnah. Karena ada zaman riba. Mau kada mau berataan umat ini harus menggawi riba. Ya, sadar kada sadar, handak kada handak, pasti tegawi riba. Sudah itu terjadi kita. Yalah, sudah terjadi. Kalaupun kita kada menggawi riba, kena debunya. Bank konvensional yang dinyatakan oleh ulama kita, di situ terjadinya perputaran riba. Siapa saat ini nang kada lepas, nang bisa lepas dari bank? Tidak ada. Minimal apa? Berkirim duit kita. Minimal ngirim duit. Ayo, bujur jar Nabi. Kalau kada kena ribanya, debunya Pak. Ya ini, minimal berkirim duit. Yalah, setidaknya duit kita bercampur dengan duit-duit riba yang ada di situ. Subhanallah, apa yang dipadahkan Nabi itu bujur. Nabi tidak pernah meramal, tapi Nabi menyatakan dengan kabarnya. Tinggal kembali kepada Anda. Anda menyatakan Nabi meramal, atau Anda menyatakan Nabi sungguh-sungguh memberitahu dengan wahyunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, hadirat rahimakumullah. Ulun kira cukup sampai di sini yang bisa ulun sampaikan.
Mudah-mudahan peringatan-peringatan dan apa-apa yang ulun bagikan tadi daripada pengalaman-pengalaman dan hadis-hadis yang kita bacakan tadi bisa bermanfaat buat kita dan bisa menjadi introspeksi diri kita dan barometer dalam kehidupan kita. Dan ulun mengaturkan mohon maaf, minta halal, minta ridho jikalau ada kata-kata yang khilaf atau salah. Terima kasih banyak atas segala perhatian sampean barataan. Wabil khusus istimewa kepada Helmi beserta keluarga yang menjadi wasilah dan perantara berkumpulnya kita di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalaskan jasa dan kebaikan beliau dunia sampai akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengkabulkan dan mengijabahkan segala niat, maksud dan tujuan kita, kebaikan agama, dunia dan akhirat. Allah angkatkan segala masalah kita, Allah sembuhkan segala penyakit kita, Allah mudahkan segala urusan kita, Allah hindarkan daripada segala malapetaka, musibah dan bala dan sebagainya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan duriat-duriat kita soleh dan soleh, bakti kepada Allah dan Rasul dan kedua orang tuanya, berguna bagi agama, nusa dan bangsanya. Senantiasa Allah karuniakan kepada kita hidayah, taufik dan istiqamah sampai akhir hayat dalam keadaan husnul khatimah. Dan Allah robahkan keadaan kita menjadi lebih baik, tidak menjadi lebih baik dan tidak keluar kita daripada majelis ini melainkan keadaan kita menjadi lebih baik. Dosa-dosa kita Allah ampunkan, keburukan kita Allah hapuskan, dan segala kebaikan-kebaikan yang ada pada diri kita Allah selalu tambahkan berkat perantara baginda Nabi SAW. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga perkumpulan kita ini menjadi asbab turunnya rahmat, barokah dan turunnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi asbab kegembiraan dan kesenangan baginda Nabi SAW. Dan terakhir semoga Allah jadikan perkumpulan kita ini menjadi asbab berkumpulnya kita nanti bersama baginda Nabi SAW di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan Allah dan Rasulnya ridha kepada kita dan kita pun ridha kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah wa ala ma nabihi salafu salih bi sirri asraril Fatihah ila hadratin Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadza ma aqulu lakum wa la'afwa minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan jazak. Terima kasih kepada Yang Mulia Al Habib Muhammad bin Abu Bakar Al-Idrus. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan pada malam hari ini kita bisa mengamalkannya di dalam keluarga kita. Selanjutnya acara yang terakhir yaitu doa penutup. Maka untuk ini kami mintakan kepada salah seorang daripada habaib kita untuk sedikitnya membacakan doa penutup. Wa alaihi falyatawakkal mashkura. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wa tadaima fi dini wa dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka fil a'mali wa akhlaqi. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika fitnatil dunya wa adzabil qabri wa adzabil akhirah. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika. Allahumma aqim salamata wa sihhah wa afiyah lana وللمسلمين والمسلمات من الحاضرين والغائبين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك السلامة في ديننا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وعافية في أجسادنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب الرحمة وأبواب البركة وأبواب النعمة وباب القوة وباب الصحة وباب السلامة وباب العافية. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وبلاء الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بالقبول. الفاتحة. Jazakallah khairan jazak. Maka dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka berakhirlah pada acara kita pada malam hari ini. Ulun mewakili daripada Sahibul Bait memohon ampun dan